المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرفيع المعز المذل السميع البصير العادل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البعيث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجميع الغني المغني مانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا وهو السميع العليم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من شر فيروس كورونا إن هذا الفيروس قد مس الناس في أكثر البلاد اللهم فاصرفه عنا وعن معهدنا وعن بيوتنا وعن مساجدنا وعن أهلنا وعن أمهاتنا وآبائنا وإخوتنا وأخواتنا وأولادنا وبناتنا وأزواجنا وذرارينا وأساتذنا وعلمائنا
والآباء وجماعاتنا وأطبائنا وممرضينا وممرضاتنا وموظفينا وموظفاتنا ومساهمينا ومساهماتنا بلادنا وكل بلاد المسلمين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في كل مكان وزمان قاضي الحاجات اللهم احفظنا مما نخافه ونحذر فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا فأنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وإذا فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين سلام على نوح في العالمين اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء الأعداء اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والغلاء والقهر وجميع الأمراض الفجأة والطاعون ما لا يكشف غيرك اللهم إنا نعوذ بك من زرع سخطك اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا
وقد حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي رب اغفر لي وارحمني وتب علي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Halaman tadi udah? Belum. Itu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi an sidqi wal wafa wa ba'd. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Sayutawaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Shadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu yang ada di rumah, anak-anak sekalian yang di pondok, santriwan, santriwati yang saya muliakan, yang saya sayangi, semoga senantiasa sehat walafiat, selalu semangat untuk menuntut ilmu, beribadah di pondok pesantren, dan selalu ceria walaupun kita masih dalam kondisi isolasi. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah, tercurah buat junjungan kita Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, kekasih alam semesta. Alhamdulillah, info terbaru tadi malam Arab Saudi sudah menyatakan bebas dari corona dan lockdown sudah dibuka. Orang berdiri ibadah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tapi hanya asli. Yang datang dari luar belum diperkenankan.
Pasar-pasar sudah dibuka, perkantoran sudah mulai dibuka di Arab Saudi sana. Mudah-mudahan juga menjalar ke seluruh negeri muslim yang lain. Kalau di Indonesia, Jakarta sudah mulai menurun kasus penambahannya. Jadi yang seharinya nambah sekian, sekarang sudah berkurang. Yang sehatnya bertambah. Ya kemarin puluhan, sekarang sudah lebih dari itu. Dan tapi yang menjadi kecemasan di daerah sekarang yang masih terus mengganas. Ya, mudah-mudahan segera berakhir, dan kalau pertengahan Ramadan ini berakhir, ya kita bisa berlebaran nanti dengan gembira. Tapi jangan lupa selalu bersyukur dan berdoa, bersabar jika masih ada kendala, jangan melanggar. Ya, tetap bersabar, keluar pakai masker, ya tetap jaga jarak, tetap ya berhati-hati dengan segala yang muncul. Tolong yang satu lagi baterainya diganti. Ini udah mulai juga. Kita masih bicara tentang zakat. Ya, zakat ini panjang dan kompleks ya. Saya baru baca kitab fikih sunnah ini. Ternyata pembahasan zakat itu halamannya ratusan halaman ya, Masya Allah. Padahal kita ngaji satu halaman sehari. Mungkin butuh 3 Ramadan untuk selesai. Baik, sekarang temanya ala man tajibu. Atas siapakah wajibnya zakat? Siapa yang wajib zakat? Silakan dibuka halaman 340. Kalau yang buku baru, kita baru 205. Aneh itu buku baru itu. Lebih dari 100 halaman hilang. Kemudian terjemah mungkin entah jadi berapa tentang zakat itu. Ala man tajibu. Kepada siapakah zakat itu diwajibkan? Siapa yang wajib mengeluarkan zakat? Tajibuz zakat, ya zakatu 'alal muslimil hurriyah al-maliki lin-nisabi min ayyi naw'in min anwa'il mali alladhi tajibu fihi zakat. Wajibnya zakat kepada muslim, itu al-muslim, al-hurri merdeka. Yang ketiga al-malikul lin-nisab, orang yang memiliki harta sampai nisab. Jadi yang pertama yang wajib zakat muslim, artinya non muslim tidak wajib zakat. Kalau di wilayah negara kaum muslimin ada non muslimnya, mereka tidak bayar zakat tapi bayar jizyah, pajak. Sedangkan kaum muslimin yang sudah bayar zakat tidak dikenakan pajak. Hanya kalau negara krisis baru diperlukan pungutan dari rakyat. Tapi selama ini negaranya stabil tidak. Al-malikul nisab, memiliki harta sampai nisab. Yang ketiganya, min ayyi naw'in min anwa'il mal, dari jenis apapun harta-harta yang alladzi tajibu fihi zakat, yang wajib dizakati. Jadi kalau hartanya tidak wajib dizakati, sebanyak apapun tidak ada zakat. Kalau hartanya wajib dizakati, maka sampai nisab dizakati. Apa contoh harta yang tidak dizakati? Cincin bapak-bapak, batu akik. Kan itu pernah viral dan harganya mahal. Dulu saya ada 2 cincin yang bagus sekali dan sekarang masih saya simpan. Waktu saya ke Bengkulu, saya beli 1,5 juta satunya. Bagus sekali, warna maron sama warna biru. Waktu itu ditawar orang
Oli di saya tawarin yang satu 5 juta, yang satu 6,5 juta. Nggak saya jual. Sekarang 200.000 aja nggak ada yang mau beli. Jadi harganya begitu cincin itu. Lagi musim mahal. Apa ada zakat di situ? Tidak ada zakat. Karena dia bukan barang yang termasuk kena zakat. Kalau dia perniagakan itu cincin lalu dia menghasilkan uang, ada zakat pada hasil perniagaan, bukan pada cincin. Jadi zakatnya zakat perniagaan. Kalau dia simpan aja itu nggak ada zakatnya. Kemudian yang berikutnya wayush tarotu fin nisab, dan dipersyaratkan pada nisab tersebut. Harta yang sampai nisab itu syarat dikeluarkannya ada 2. Yang pertama ayyakuna fadilan 'anil hajatid daruriyah alladzi la ghaniya lil mar'i anha kal mat'am wal malbas wal maskan wal markab wa alatil hirfati. Bahwasanya harta tersebut fadilan 'anil hajat ad-daruriyah, melebihi dari kebutuhan pokoknya. Jadi kalau harta itu tidak lebih dari kebutuhan pokok, tidak kena zakat. Allati la ghani lil mar'i anha. Ya, yang seseorang seorang yang memiliki harta tersebut sudah terpenuhi. Jadi kebutuhan pokok, makannya sudah terpenuhi, sandang sudah, tempat tinggal sudah. Nah, harta itu berlebih sampai nisab itu dizakati. Ini dalil yang menolak zakat profesi. Jadi ke profesi itu jangan dipandang nisabnya saja, ada syarat. Apakah sudah terpenuhi kebutuhan pokoknya? Kal mat'am, seperti kebutuhan makan. Wal malbas, kebutuhan pakaian. Wal maskan, kebutuhan tempat tinggal. Wal markab, kebutuhan kendaraan. Wal alatil hirfah, dan sarana-sarana untuk mencari nafkah. Nah, kalau itu sudah berlebih dari itu semua, ya silakan. Tapi kalau zakat profesi, orang terima gaji bulanan, oke lah, gajinya 10 juta. Kalau dikalikan setahun 12 bulan berarti 120 juta. Memang sampai nisab. Apa langsung beri zakatnya? Ya belum tentu. Kenapa? Apakah al-hajatut daruriyahnya sudah terpenuhi, kebutuhan pokoknya? Bisa jadi orang gajinya 10 juta sebulan, tapi anaknya 15. Sekolah semua, bayar kuliah semua, nggak cukup tiap bulan bayar. Hah? Kenapa? Al-hajatud daruriyahnya tidak terpenuhi. Syarat yang kedua, harta sampai nisab itu ayyahula wa ayyahula alaihi al-haul al-hijri. Hendaklah harta tersebut haul atasnya 1 tahun hijriah. Jadi setelah setahun dimiliki hitungan tahun hijriah. Jadi kalau harta yang sampai nisab itu dia miliki baru 3 bulan, belum zakat. Nah, ini lagi sekali lagi saya katakan kenapa gaji ada zakat. Orang dia baru terima sebulan, belum sampai setahun, dan barangkali dia pakai sebulan habis, tidak ada sisa. Semestinya tidak ada zakat di situ. Karena syaratnya harta sampai nisab itu mesti sempurna haul 1 tahun hitungan hijriyah, bukan masehi. Ya. Wa ya'tabiru ibtida'uhu min yaumi milkin nisab, dan mulai dihitungnya dari hari pertama harta itu sampai nisab. Kalau belum, katakanlah sekarang bulan Muharram, seorang punya tabungan. Kalau nisab 85 gram emas, berapa tabungannya? 72 juta ya. Nah, seorang nabung bulan Muharram, kapan dia bayar zakat? Bulan Muharram tahun berikutnya?
Belum tentu berapa tabungannya, belum ada. Ya bulan Maret baru nabung 10 juta. Belum dihitung. So far 40 juta. Belum dihitung. Ya. Rabiul Awal 60, belum dihitung. Pas Rabiul Akhir tabungannya 72. Baru Rabiul Akhir. Sejak Rabiul Akhir itulah dihitung. Maka zakatnya Rabiul Akhir tahun depan. Jelas? Bukan begini, kamu nabung berapa? Saya nabungnya 10.000. Bulan apa? Bulan Muharram. Oh, zakat kamu nanti bulan Muharram ya. Belum orang tak, belum sampai bisa. Harus sempurna 1 tahun haul. Dan walaupun min kimalihi fil hauli kullihi, dan harus sempurna haul itu genap setahun, dan itu tetap dalam keadaan sampai nisab selama setahun. Falau naqasa asnaul hauli, ya, seandainya berkurang di tengah-tengah tahun, misalnya mulai nisab bulan Muharram, tahu-tahu di bulan Rajab berkurang hartanya di bawah nisab. Nah itu maksudnya ya. Di tengah haul berkurang hartanya. Tsumma kamala i'tibar ibtida'ul hauli min yaumi kimali. Kemudian kembali dihitung pertama sejak ya terpenuhinya nisab lagi. Muharram 1 nisab 72 juta tabungan. So far masih 72 atau 75 malah naik. Rabiul Awal, Rabiul Akhir naik. Rajab ada masalah, dia kecelakaan. Lalu dia berobat, habislah tinggal 2 juta. Nah, maka hilanglah hitungan haulnya. Kapan itu haul kita punya? Kalau sampai nisab lagi. Jadi tengah-tengahnya menyebabkan batalnya sebelum-sebelumnya. Qala Nawawi, Imam Nawawi berkata, madhabuna wa madhabu Malik. Ini madhab kami dan madhab Malik. Kalau Imam Nawawi madhabnya apa? Syafi'i ya, madhab Syafi'i, madhab Malik, wa Ahmad dan madhab Imam Hambali. Wal jumhur, dan ini juga pendapat jumhur, ayyustarata fil mali, dipersyaratkan dalam harta itu alladzi tajibu zakah, yang wajib zakat, fi ainihi, pada bendanya itu, yaitu wa yu'tabaru fihi al-haul, dihitung padanya 1 haul itu kadzab, ya, yang dihitung sekali itu harganya seperti emas, wal fiddah, dan perak, wal masyiyah, hewan ternak, wujudun nisabi fi jamil haul, ya, adanya nisab pada semua haul setahun dimiliki. Fa in naqasa nisabu fi lahzati minal hauli, seandainya berkurang nisabnya di tengah-tengah haul, in qata'al haul, terputuslah haulnya, dan itu lagi, ya. Fa in kamala ba'da dzalik, seandainya sempurna setelah itu, istanafal haul min hina yakmulu nisab, dihitung lagi haul sejak sempurnanya nisab tadi. Nah ini pendapat Imam Ibnu Syafi'i, Malik dan jumhur. Wa qala Abu Hanifah, sedangkan Imam Abu Hanifah berkata, ini pendapat Imam Abu Hanifah, al-mu'tabar wujudun nisabi fi awalil hauli wa akhiruh, yang dihitung adalah nisab itu sudah sampai nisab itu sejak awal sampai akhirnya. Wala yaturru naqsahu bainahuma, pengurangan di antara awal dan akhir itu tidak berpengaruh sedikit pun, tidak merusak haul. Hatta law kana ma'ahu mi'ata dirham sampai seandainya seorang memiliki 200 dirham,
ya 200 dirham itu wajib zakat perak 200 dirham. Dia punya simpanan perak 200 dirham. Kemudian fatulifat kulluha fi asna'il haul, lalu hilanglah semuanya di tengah-tengah haul, illa dirhaman, kecuali 1 dirham saja. Hilang semuanya. Tapi dia sudah simpan 200 dirham sejak bulan Muharram. Atau di bulan Sya'ban tinggal 1 dirham terpakai. Au arba'ina syatan, atau seorang punya 40 ekor kambing. Nah, ini 1 ekor zakatnya ya. Fatulifat fi asna'il haul, lenyap juga ya di tengah-tengah haul, illa syatan, kecuali tinggal seekor saja. Tsumma malaka fi akhiril haul, kemudian dia memiliki di akhir hitungan haul tamaman mi'atain, sempurna 20 dirham, wa tamaman arba'in, atau sempurna 40 ekor. Wajibat zakatul jami', maka semuanya wajib zakat. Jadi kalau orang punya nih tabungan 200 dirham, 1 dirham itu setara dengan 85 gram emas, ya sama. Lalu dia simpan uang itu, tidak usah dilihat lagi tengah-tengahnya. Kalau ketemu bulan Muharram tahun berikutnya dan saldonya 200 dirham sama dengan atau lebih besar, maka keluarkan zakatnya 1/40. Atau seorang punya ternak kambing 40, maka wajib zakat 1 ekor. 1 ekor kambing harga umur 1 tahun sampai 2 tahun. Atau domba umur 1 tahun. 1 ekor domba umur 1 tahun. Nah, ketika dia sudah sampai nisab lalu diternakkan setahun, di bulan Zulqa'dah tinggal seekor. Tapi pas di bulan Muharram itu kembali 40 ekor sama dengan atau lebih besar, maka wajib zakat walaupun di tengah-tengahnya berkurang. Ini pendapat Imam Abu Hanifah atau Hanafiyah. Tapi jumhur ulama menyebutkan hilangnya haul ketika hilangnya nisab, walaupun dia pernah awal ya terjadi. Kalau Imam Abu Hanifah, kapan sampai haul? Ini tabungan bulan Rajab 72 juta, maka dilihat bulan Rajab tahun depan, apakah tabungannya masih setara nisab emas atau lebih, maka tinggal kalikan 2,5%. Ini khilafiyah ya. Yang paling enak ya Abu Hanifah, nggak usah ngitung di tengah, biarin aja, pokoknya dipakai apa pasang ditabung lagi, dipakai, pokoknya sudah. Lihat saja nanti di bulan Zulqa'dah apakah masih 1 nisab, kalau sudah tinggal keluarkan 2,5%. Nah, kalau mazhab Syafi'i dan lain-lain harus dicek terus tabungannya, print lagi, cek lagi, kurang. Kalau kurang nanti dihitung sejak lengkap 1 nisab lagi. Wa hadza syartu la yatanawalu zakatuz zuru'i was thimar. Penghitungan atau syarat-syarat ini tidak termasuk penghitungan zakat pertanian dan buah tanaman. Fa innaha tajibu yaumal hasad. Maka tanaman pertanian atau biji-bijian wajib zakat waktu memanen. Qala Allah Ta'ala, karena Allah berfirman, wa atu haqqahu yauma hasadih, keluarkanlah haknya atau zakatnya di hari memetik hasil. Nah, kalau tanaman yang diwajibkan keluar zakat, zakatnya saat memanen, tidak dihitung setahun. Kalau dia panen 3 bulan, dihitung sampai nisab enggak, kalau sampai nisab langsung keluar zakat. Padi, biji-bijian, berapa hasilnya? 612 kilo hasil petaninya, maka keluarkan zakatnya usyur 1/10. Tapi kalau dia pengairannya menggunakan sarana tambahan, biaya tambahan, maka berapa zakatnya? 5%. 5%.
khamsa mimiah, 5%. Tadi ada lagi, kalau dia misalnya menggunakan air sungai, itu kan tidak perlu nunggu hujan, dia mengalir terus, lalu ada pipa-pipa yang disambungkan ke sawahnya. Ini ada hasil ijtihad bahwa zakatnya 7,5%. Baik. Jadi itu kalau pertanian. Ada lagi, ya, kalau Abdari Imam Abdari berkata, amwaluz zakat dorban, harta zakat ada dua jenis. Ahaduhuma ma huwa namaun fi nafsihi, yaitu zakat yang tumbuh dengan sendirinya, kal habub, seperti biji-bijian, wasimar, dan tanaman. Fahadha tajibuz zakat fihi liwujudi, dan jenis ini wajib zakat karena adanya. Kalau nggak ada, nggak wajib. Wasani, dan yang kedua jenis zakat ma yursidu lin namai kadirhami, yaitu harta-harta yang tumbuhnya harta itu ditumbuhin, seperti dirham, dinar, wa arud tijarah, hasil perniagaan, wal masyiyah, hewan ternak. Fahadha ya yu'tabaru fihi al-haul, maka ini harus ditentukan haul 1 tahun. Fala zakatun fi nisabihi hatta yahula alaihi al-haul, tidak ada zakat padanya walaupun sampai nisab, kecuali sampai setahun. Wa bihi qala al-fuqaha'u kafah, inilah pendapat seluruh ahli fikih. Intaha, titik. Minal Majmu'in Nawawi, ini adalah dikutip dari kitab Al-Majmu' karya Imam Nawawi. Nah, jelas ya? Siapa yang wajib zakat? Jelas. Lalu ada judul baru, az-zakatu fi mali sabihi wal majnun, zakat pada harta anak bayi, anak kecil, dan orang gila. Gimana sih? Apakah ada zakat kalau orang gila punya harta banyak? Lagi banyak harta, tadinya dia belum ada harta, dia gila harta. Setelah dia punya harta, dia jadi gila. Nah, ya kan? Ada yang gila harta, pokoknya kemana-mana duit aja, cari duit, gila harta. Ibadah ditinggalin, pas sudah dia dapat hartanya banyak, dia jadi gila. Hah? Orang gila ini gimana? Yajibu ala waliyyi sabi wal majnun, wajib atas orang yang mewakili anak kecil atau orang gila, ayyu'addiya zakat anhuma, untuk menunaikan zakat dari keduanya, baik si bayi, si kecil maupun orang gila. Min malihi, dari hartanya, idza balagha nisaban, kalau sudah sampai nisabnya. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, hadis dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, an Abdillah ya Ibni Amr, dari Abdullah bin Amr, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, qala man waliya yatiman, barang siapa yang menjadi wali yatim. Wali yatim itu bisa pamannya, ya saudara ayahnya, bisa ibunya sendiri. Lahu malun, dia memiliki harta, anak si yatim ini punya harta. Fal yatajirlah, maka bisniskanlah harta itu. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, orang kaya, anaknya kecil masih baik, nah yang mewalikan harta anak itu pamannya kah? Bisniskan harta itu, jangan dibiarkan, ya, dibisniskan, nanti akarnya bagi hasil, bisa modalnya bertambah terus. Ketika dia mengambil hartanya sudah dewasa, hartanya lebih daripada ketika dia menerima waris. Wala yatrukhu hatta ta'kulahu shadaqah, jangan dia biarkan harta itu sampai dimakan oleh zakat. Maksudnya apa? Sampai habis karena zakatin. Karena itu harta itu tetap dizakatin walaupun milik anak yatim. Setiap tahun keluar zakat 2,5%. Ya, nah yang terbaik harta yatim yang diwalikan itu dibisniskan. Bagaimana teknisnya? Ya bagi hasil. Jadi yang walinya itu sebagai pengelola,
pemilih harta anak yatim, maka bagi hasil bagi rugi. Maka si pengelola boleh mengambil 50-50 dari keuntungan. Sedangkan anak yatim kalau ada untung dia dapat tambahan 50% dari ya untung tersebut. Sehingga hartanya kalau untung terus nanti bertambah. Cuma ini masalahnya, kadang-kadang ada yang ahli bisnis. Jadi kalau diminta oleh Nabi faliyat tajir lahu, maka bisniskanlah untuk si anak yatim. Itu maksudnya kalau walinya pintar bisnis. Kalau walinya tidak bisa bisnis, jangan, habis tuh harta. Sekali bisnis habis. Nah, jadi yang pintar bisnis ya, maka bisniskan harta waris anak yatim itu. Karena dia tiap tahun harus keluar sedekah. Wa isnaduhu dhaif, hadis ini sanadnya dhaif. Ya. Kalau Hafiz Imam Hafiz berkata walahu syahidun mursalun inda Syafi'i, tapi ya orang ini disebutkan hadisnya mursal menurut Syafi'i. Wa kaddahu Syafi'i, tapi Imam Syafi'i menguatkan hadis tersebut bi umumil ahadits, dengan adanya hadis yang umum fi ijabi zakat, pada wajibnya zakat secara mutlak. Wa kanat Aisyah radhiyallahu anha, adalah ibunda Aisyah radhiyallahu anha, takhruju zakata aitam, mengeluarkan zakat anak yatim, kanu fi hijrihi, yang anak yatim itu diasuhnya. Jadi ibunda Aisyah radhiyallahu anha banyak mengasuh anak yatim, dan di antara anak yatim itu ada yang meninggal ayahnya itu orang kaya. Nah, ketika setahun langsung dikeluarkan zakatnya oleh ibunda Aisyah radhiyallahu anha dari harta si yatim itu. Wa qala Tirmizi, Imam Tirmizi berkata, ikhtalafa ahlul ilmi, para ulama berselisih pendapat fi hadza, tentang hal ini. Para ghairu wahidin min ashabin Nabi SAW, tapi dia melihat tidak satu dari sahabat-sahabat Nabi ya SAW fi malil yatim, yang mewakili harta anak yatim zakatan, mereka keluarkan zakatnya. Minhum, di antaranya Umar pun anak yatim juga, ngasuh anak yatim juga, anak yatimnya dari orang kaya, Umar keluarkan zakatnya. Wa Ali pun keluarkan juga zakat dari anak yatim yang ada. Wa Aisyah, dan ibunda Aisyah. Wa Ibnu Umar, wa bihi yaqulu Malik, dan inilah pendapat Imam Malik, wa Syafi'i, Imam Syafi'i, wa Ahmad, Imam Ahmad, wa Ishaq, dan Ishaq. Wa qala Taifah, dan segolongan berpendapat, laisa fi malil yatim zakatun, tidak ada zakat pada harta yatim. Wa bihi yaqulu Sufyan wa Ibnu Mubarak. Jadi Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Mubarak berpendapat tidak ada zakat pada harta yatim. Tapi jumhur kuatnya Imam Syafi'i, Malik, Hanafi, Imam Ahmad semua mengatakan wajibnya zakat pada harta yatim yang sampai nisab. Ibnu Aisyah dan juga Abdullah bin Umar. Nah, ini terkait dengan zakat harta anak yatim dan orang gila. Jadi orang gila kalau kaya raya, siapa yang ngasih orang gila itu? Hartanya itu diwakilkan padanya, keluarkan zakatnya setiap tahun. Kalau orang kaya raya, orang gila itu ya. Karena itu kita lihat di situ ya, di alaman tajib itu nggak ada kalimat al-baligh, nggak ada kalimat al-aqil. Ini kan tajibuz zakat alal muslim, bukan muslim, al-huru, merdeka, al-malikul nisab, punya harta sampai nisab. Itu nggak ada syarat al-baligh, nggak ada syarat al-aqil, nggak ada situ. Di orang gila yang hartanya banyak, ambil zakat. Orang miskin, orang yatim yang banyak hartanya juga dikeluarkan zakatnya. Ya, siapa yang keluarkan? Walinya, yang mengasuh si yatim atau yang mengasuh orang gila tadi. Kita lanjut tema selanjutnya. Al-malikul madyan, orang yang punya hutang. Bagaimana orang yang punya hutang? Apa dia wajib? Maka fi yadihi mal. Siapa yang punya harta, tajibu zakat fi, dia wajib zakat pada hartanya. Wa huwa madyanu, dan dia adalah orang yang punya hutang. Akhraja minhu ma baqiya bidaini, dia harus keluarkan dulu seluruh zakat hutangnya.
Wa zakkal baqi, maka sisanya itu dia keluarin zakat. Jadi kalau orang punya hutang, ya lunasi dulu hutangnya, baru bayar zakat. Jangan berzakat masih hutang, lunaskan dulu hutangnya, baru bayar zakat. In balagha nisaban, kalau zakatnya sampai nisab. Wa illam yablugh nisaba, kalau harta tidak sampai nisab, fala zakat fi, tidak ada zakat di dalamnya. Li'annahu fi hadhihi halah, fi hadhihi halati faqirun, karena dia dalam kondisi disebut faqir. Kalau hartanya tidak sampai nisab, maka faqir, tidak berzakat tapi menerima zakat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW bersabda, la sadaqatan illa an zahri ghaniyin. Tidak ada zakat kecuali bagi orang yang jelas kayanya. Nah, kalau nggak jelas kaya nggak boleh. Zakat tidak diambil dari orang kaya, orang miskin, hanya dari orang yang jelas-jelas kaya. Hadis riwayat Imam Ahmad, ya. Wa dzakarahu Bukhari mu'allaq. Dan Imam Bukhari menyebutkan hadisnya mu'allaq, dhaif. Ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, tu'khadhu min aghniyahim wa turaddu 'ala fuqaraihim. Zakat diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dibagi kepada orang-orang fakir di antara mereka. Wa yastawi fi dzalika ad-dain alladhi 'alaihi lillah. Jadi sama saja, termasuk hutang juga yang terkait dengan hutang kepada Allah, aulil ibad, atau hutang kepada hamba, kepada manusia. Lunasi dulu hutang kepada Allah, lunasi hutang kepada manusia. Fa fil hadis, dalam hadis, fadainullahi ahaqqu bil qada, maka hutang kepada Allah lebih wajib lagi untuk dilunasi. Apa hutang kepada Allah? Apa hutang kepada Allah? Zakat itu hutang kepada Allah, wajib ditunaikan. Ya. Yang kedua, apa? Nazar kepada Allah. Yang ketiga, haji yang belum tunaikan, karena dia sudah wajib. Nah, teman-teman, dalam hal ini kalau bagi zakat, jangan bagi dulu zakat. Maksudnya bagi waris, jangan dulu bagi warisnya sebelum keluarkan zakat terlebih dahulu. Bayarkan hutangnya. Hutang kepada Allah zakat, hutang kepada manusia, hutang muamalah. Harus setelah itu wasiat. Setelah wasiat, sisanya baru jadi waris. Ya. Sudah? Lanjut ya, satu lagi ya. Ini pendek-pendek judulnya. Man mata wa alaihi zakat. Siapa yang mati ada kewajiban zakat. Man mata wa alaihi zakat, barang siapa yang mati dan ada kewajiban zakat, fa innaha tajibu fi malihi wa taqdimu 'alal ghurma'i wal wasiyah wal warasah. Maka wajib dalam harta itu untuk didahulukan, dikeluarkan hutang, bayar hutang, wal wasiyah, kemudian wasiat, wal warasah, dan waris. Liqaulillahi ta'ala fil mawaris. Allah berfirman dalam perkara mawaris, man ba'di wasiyati yusi biha aulain, setelah selesai semua wasiat dan ditunaikan semua hutang, dilunasi semua hutang. Surah An-Nisa 12. Waz zakatu dainun qaimun lillahi ta'ala. Zakat adalah hutang yang wajib, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna rajulan ja'a ila Rasulillah, ada seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia berkata, inna ummi matat, ya Rasul, ibu saya telah meninggal dunia, wa 'alaiha shaum, ya, syahrin, dia punya hutang puasa 1 bulan. Afa aqdihi anha, apa saya tunaikan puasanya itu? Apa aku qadhakan puasanya itu? Maka Rasul bersabda, "Lau kana ala ummika dainun." Kalau ibumu punya hutang, akunta qadhihi anha, apakah engkau lunasi hutangnya? Qala na'am, yes.
Qala Rasul bersabda fadainullahi ahaqqu ayyaqdiya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Maka hutang kepada Allah lebih wajib lagi untuk dilunasi. Ayyaqdiya, untuk dilunasi, ya. Jadi hutang puasa ibu yang sudah meninggal bayarkan, dikodok. Kalau hutang kepada Allah maka lebih layak lagi, lebih wajib untuk dibayarkan. Syartun niyah fi adahi zakat. Syarat niat pada saat mengeluarkan zakat. Az-zakatu ibadatun, zakat adalah ibadah. Fa yustaratu li sihhatiha an-niyah. Maka disyaratkan untuk sahnya zakat adanya niat. Ini nggak sah kalau nggak ada niat. Walaupun nanti niat ini ada khilafiyah antara diucapkan atau tidak. Wa dzalika ayu qasadat al-muzakki 'inda addaiha wajh Allah. Seorang yang mengeluarkan zakat tujuannya hanya mengharap ridho Allah. Wa yatlubu biha thawabahu, dan memohon pahala dari Allah. Wa yajzimu biqalbihi anha az-zakat, dan dia berniat di hatinya bahwa yang dikeluarkan itu zakat al-mafruḍah alaihi, yang diwajibkan atasnya. Jadi disebut ini ala biqalbihi, di hatinya. Jadi niat di hati. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah diperintahkan kecuali mereka supaya menyembah Allah dengan ikhlas dalam melaksanakan tuntunan agama. Wa fi sahih, dalam hadis sahih, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua perbuatan mesti dibarengi niat, dan setiap orang tergantung dengan apa yang dia niatkan. Washtarata Malik wa Syafi'i, Imam Syafi'i dan Imam Malik memberikan syarat an-niyatu 'indal adda, niat saat memberikannya. Nih, saat memberikannya, menunaikan zakat, niat. Wa 'inda Abi Hanifah, sedangkan menurut Imam Abu Hanifah an-niyata tajibu 'indal adda, wajib saat memberikannya, atau inda azlil wajib, yaitu saat menunaikan yang wajib. Niatnya itu niatnya menunaikan zakat yang wajib. Wa jawzu Ahmad taqdimuha 'alal adda, sedangkan Imam Ahmad membolehkan niat sebelum menunaikannya zaman yasira, yang waktunya bebas, luas. Saya mau niat zakat sekarang, besok deh. Niatnya sekarang. Saya mau niat zakat minggu depan. Saya mau zakat. Jadi boleh diniatkan sebelumnya. Kalau Imam Syafi'i, Imam Maliki saat memberikan itu niat. Nah, kalau Imam Syafi'i maka dibacakan nawaitu zakat al-fitri atau nawaitu zakat al-mali, ya, lillahi ta'ala. Atau dengan redaksi yang lain bahasa Indonesia boleh. Nah, kalau yang mazhab Hambali tidak perlu diucapkan karena niat di hati. Wallahu a'lam. Yang jelas niat adalah amalul qalbi. Niat adalah amal qalbu. Maka mengucapkan itu bukan niat, tapi bacaan niat. Niat itu di hati. Saya lagi. Waktunya sudah masih panjang ya. Nah, ini pertanyaan dari Ustazah Fatimah. Tapi mana kerudungnya? Kemana? Oh, yang ini. Ya, pakai kerudung dulu ya. Tuh. Jadi banyak sekali pembahasannya ya. Tapas dulu lah. Ada waktu wajib, menunaikannya waktu wajib, waktu wujub. Jadi waktu wajib itu pas sampai haul. Haulnya hitungan 1 tahun Hijriah. Kalau mulainya di bulan Safar tanggal 1, maka zakatnya wajib dinaikkan tanggal 1 bulan tahun berikutnya. Yajibu ikhrajuz zakah fauran 'inda wujubiha. Wajib menunaikan zakat segera, ya, ketika waktu wajibnya. Wa yuhramu ta'khiru ad-daiha, diharamkan menunda pembayaran zakat an waqtil wajib
melebihi waktu wajibnya. Illa idza lam yatamakkan min ad-daiha, kecuali kalau tidak memungkinkan menunaikannya di waktu wajib, fa yajuzu lahu ta'khir, maka diperbolehkan mengakhirkan hatta yatamakkana, sampai memungkinkan dia untuk menunaikannya. Lima rawahu Ahmad wal Bukhari, karena hadis Imam Ahmad Bukhari, an Uqbah bin Haris qala shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya salat asar bersama Rasulullah SAW. Falamma sallama, tatkala Rasul menjawab salam, qama sari'an, beliau langsung berdiri buru-buru. Fadakhala ala ba'di nisa'ihi, kemudian beliau masuk ke dalam kamar istri beliau, karena kamar-kamar istri Nabi itu ada di Masjid Nabawi itulah. Tsumma kharaja, kemudian langsung keluar. Wa ra'a ma fi wujuhil qaum, saya melihat dan terlihat di wajah-wajah jemaah semuanya, minta jubihim, mereka heran, lisir'atihi, karena Nabi tumben kok langsung jalan. Biasanya setelah sholat Nabi zikir dulu, istighfar, Allahumma antas salam. Kok yang sekarang lantas jalan, bukan antas salam, lantas jalan, langsung jalan ya. Heranlah jemaah, kok Nabi nggak zikir? Kalau kita apa? Heran jemaah, kok zikir tumben? Kalau Nabi tidak pernah, Nabi zikir terus setelah sholat, lalu baru aktivitas. Nah ini kok Nabi tidak zikir ini segera. Kenapa ini? Orang pada heran semua melihat Rasulullah. Maka kala beliau berkata, Nabi lihat Nabi lihat orang-orang kok heran lihat dia. Nabi sudah keluar, kemudian masuk masjid lagi, agak lama karena kalimatnya summa itu lama, ya kan? Ada apa ini? Nabi lihat orang-orang heran. Apa Nabi? Zakatu wa ana fi shalah. Tuh, saya lagi sholat teringat. Jadi jangan dikatakan bahwa sholat khusyuk itu enggak tahu apa. Nabi malah teringat, lagi sholat teringat tibron. Aindana, tibron, beberapa keping emas. Aindana, yang saya miliki, yang kami miliki, kata Nabi. Aduh, saya teringat lagi sholat, teringat beberapa keping emas. Nah, jadi jangan dikatakan bahwa khusyuk itu harus tidak ingat apa-apa. Kalau khusyuk itu ingat Allah aja, ya tidak ingat yang lain-lain. Kalau gempa dahsyat pun nggak tahu, pokoknya khusyuk aja. Nggak seperti Nabi pun teringat lagi sholat khusyuk, teringat ada beberapa keping emas di kamar beliau. Fakari itu ayam sia, saya khawatir kalau emas itu berada di kamar saya sampai sore. Bayangkan Nabi tidak simpan harta sampai besok hari. Sampai sore aja Nabi khawatir. Waktu asar itu mungkin harta itu sudah ada dari pagi. Fakari itu ayam sia au yabita, atau sampai malam aidana, masih di kamar kami. Fa umirtu bi qismati, maka aku perintahkan untuk membaginya. Nabi bilang siapa itu? Istri beliau. Jadi Nabi masuk kamar, ingat itu kepingan emas, diambil, kasih istrinya, ayo bagiin miskin, langsung. Jadi nggak pernah Nabi tersimpan di rumahnya uang emas banyak-banyak melebihi sehari, setengah hari paling maksimal. Apalagi sampai malam, Nabi sangat tidak mau. Tuh bayangkan, ibu-ibu di rumah peti emasnya berapa banyak di rumah itu? Ada tempat penyimpanan khususnya ya, bawah tanah atau di dalam tembok, di dalam peti. Nabi tak mau ya. Itu kalau kita baca hadis yang lalu bahwa Nabi hanya ingin 3 dirham saja ya, 4 ya. Kalau punya kepingan emas yang sangat banyak sampai setinggi gunung Uhud emas semua, maka Nabi sedekahkan semua, infakkan semua kecuali berapa? 3 dirham ya, kecuali 3 dirham saja. Ya 10 jutaan. Di Nabi tidak melebihi simpanannya dari 10 juta. Ya. Ingat tuh yang punya tabungan 2 miliar, ayo keluarkan sisanya 10 juta. Dah. Wa rawa Syafi'i wal Bukhari,
Dan Imam Syafi'i, Imam Bukhari memberikan fit tarikh dalam kitab At-Tarikh an Aisyah, dari Aisyah anna Nabi SAW qala, bahwa Nabi SAW telah bersabda, ma khalaqatis shadaqatu malan qat illa ahlakathu. Tidaklah harta zakat yang bercampur dengan harta yang lainnya, kecuali harta zakat akan memusnahkan harta yang lain itu. Ahlakathu, binasa harta yang lain. Maksudnya dia punya tabungan sampai nisab misalnya, atau punya perak, atau punya emas, dia simpan setahun harus keluar zakat. Ternyata dia tidak keluarkan zakatnya, maka zakat itu akan menghabisi semua harta yang lain. Ya, maka sebelum zakat itu menghabisi harta yang lain, segera keluarkan zakatnya, maka harta yang lain akan tetap ada. Tuh. Ibu, bapak di rumah, coba lihat tuh emasnya yang 1000 gram itu. Berapa? 70 kilo ya? Ya, emas Joko suaminya. Jangan dilenyapkan suaminya. Jangan boleh dizakatkan oleh yang lain. Ya, jangan. Walaupun 70 kilo, tapi manusia tidak dizakat. Emas ini adalah emas yang perhiasan itu, bukan orang. Nah, ya, jadi kata Nabi, tidaklah dicampur zakat dengan harta yang lain, kecuali harta zakat akan memusnahkan semua harta yang lain. Jadi, siapa yang tidak boleh zakat maka musnah hartanya. Jadi, ma khalaqatis shadaqatu malan qat illa ahlakathu. Rawahul Humaidi wa zada, dan dia menambahkan qala yakunu qad wajaba 'alaika fi malika shadaqah fala tukhrijuha fayuhlikul haramu al halal. Ya, yakunu qad wajaba 'alaika, kenapa diwajibkan atas engkau dalam harta itu ada sedekah? Kalau dia tidak keluarkan, maka harta haram akan memusnahkan harta halal. Harta haram yang mana? Fayuhlikal haramul halal. Harta haram akan memusnahkan harta halal. Apa maksudnya harta haram? Harta halal juga, tapi harta yang dimiliki di situ ada zakat, itu harta haram diambil. Itu milik orang. Kalau tak dikeluarkan, maka dia akan memusnahkan harta halal yang selebihnya. Zakat 2,5%, sisanya 97,5% itu halal. Tapi yang 2,5% tidak dikeluarkan, maka 2,5% akan memusnahkan 97%. Dalam bentuk apa? Bisa jadi orang punya uang 1 miliar, zakatnya berapa? 1 miliar, 25 juta. Masih sisa 975 juta. Nggak dia keluarkan 20 juta. Ya, tahu-tahu anaknya kecelakaan pecah kepala, operasi habis 1 miliar. Nah itu habis 1 miliar. Kenapa? Dia tak keluarkan zakatnya, anaknya kecelakaan pecah kepala atau dirinya, lalu biaya perawatannya 1 miliar. Atau tiba-tiba dia diserang oleh corona, alatnya mahal-mahal, ventilatornya 900 juta, sewa kamarnya untuk sehari 16 juta, bayar dokter spesialisnya berapa dokter setiap hari itu, bayar puluhan juta, maka dia habis hanya sebulan 500 juta. Atau bukan sebulan, seminggu. Sebulan berapa? 2 miliar. Harganya berapa? 1 miliar. Tadi gara-gara tak dikeluarkan zakat. Keluarkan yang 25 juta itu, maka 975 juta itu bebas mau diapain saja. Beli mobil, beli apa, itu tidak akan musnah. Barokah, manfaat. Apalagi dia tambah dengan sedekah sunnah. Zakat wajib dikeluarkan, sedekah sunnah dikeluarkan. Contoh sedekah sunnah, ya, membayarkan untuk makan sahur santri Baitul Ali dan buka puasanya. Apa lauknya santri? Cuman rendang setiap hari sama ayam. Sekarang seafood. Satu orang 1 ikan tuna.
Wah, itu barokah itu ya. Barokah sekali. Jadi santri makannya sahurnya hanya makan ikan tanpa nasi. Di Jayapura begitu. Saya di Jayapura pasti ajak makan itu di pinggir laut. Saya pikir udah dibakar satu ikan. Saya pikir untuk bareng-bareng Iban, Bu Nurul, saya. Sama itu enggak? Enggak ya. Bertiga. Tahu-tahu segede apa itu? Saya kira bagi tiga. Tahu-tahu yang Iban segede itu. Jadi masing-masing satu nih. Waduh. Ya saya tidak makan nasi, akhirnya saya tahu bahwa Bu Nurul akan sisa, Iban akan sisa. Saya banyak-banyakin aja itu sambal kecapnya itu untuk suwir-suwir. Akhirnya betul kejadian yang Bu Nurul nggak habis, yang Iban nggak habis. Selesai urusannya. Dari Jayapura gitu ya, di NTT gitu nggak? Orang makan ikan bukan makan nasi. Makan ikan lauk nasi, bukan makan nasi lauk ikan. Entah kapan dibikin sahurnya siput. Bahwasanya siput. Apa? Seafood. Iya sih. Kita pernah diajak di restoran seafood kan? Enak nggak? Apa namanya itu? Bandar Jakarta. Di Bandar Jakarta. Sekarang nggak bisa, lagi lockdown. Nanti kalau boleh dibawa ke sini, ya ikan-ikannya itu kita masak sendiri. Kita ada chef yang luar biasa. Apa saja bahan makanan jadi enak semua. Masya Allah. Habis waktunya kita lanjut tanya jawab. Jadi besok at-ta'jil bi'adaiha, mendahulukan menunaikan zakat. Kemudian yang penting ad-du'a lil muzakki, doakan yang berzakat. Ini besok aja lah, biar penasaran. Silakan Bapak Ibu yang bertanya. Tidak ada, alhamdulillah demikianlah pengajian kita hari ini. Karena tidak ada yang bertanya, kita sudahi. Ada? Oh ada, ini Pak RT diam aja. RT? Dari siapa? Dari Aura? Dari omanya. Dari Oma. Oma udah rindu. Mulai besok para santri khataman Quran ya, 30 orang, berapa kali sehari. Sekarang masing-masing dulu ngejar. Aura udah berapa juz? Udah selesai 3 kali? 2 kali? Alhamdulillah. Mas ya? 18 putaran kedua. Ya silakan Mas, Oma. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah yang tertulis ya, ini udah banyak banget yang belum jawab. Satu, apakah saya masih wajib menutup aurat? Yang Berapa umurnya? 80? 70? Apakah wajib aurat kalau keluar rumah ya? Kalau tidak keberatan ya tutuplah aurat. Memang mungkin ya, tapi kalau saya lihat aura saya, kayaknya Om Mani cantik. Jadi nanti ada anak muda yang naksir, lebih baik pakai jilbab. Ada memang orang error, ada orang error yang suka nenek-nenek, ada. Ini manusia yang perlu diinstal lagi itu. Ada yang begitu. Jadi untuk hati-hati saja. Ya paling tidak nanti Oma pakai jilbabnya untuk nutupin hidung dari corona. Nah, kan kalau ada apa-apa tutup. Nah, keluar beli sayur, makan. Ya. Yang kedua katanya, kok wajah Pak Ustadz mulu yang disorot, wajahnya cucu saya dong, saya mau lihat. Wajah Pak Ustadz aja yang disorot. Ya karena kameramannya anak santri laki-laki. Kalau dia bawa kamera nanti bukan kamera yang nyunting wajah cucu nenek, kameramennya yang ngeliat-liat mulu. Tahu-tahu yang disuknya kakinya. Kok kaki terus? Orang omanya butuh lihat wajahnya, kok kakinya disorot. Ternyata kameranya mengarah ke kaki, kameramennya mengarah ke wajah. Nanti vlog aja kirim ceramahnya ya. Nah, dilihat di grup ada vlog ceramah. Belum ada lagi. Ya. Belum ada lagi. Baik.
Kalau ada baju yang terbakar, apa termasuk zakat? Kalau baju yang terpakai, ini tulisannya. Enggak lah terpakai. Mau baju mewah, baju enggak ada zakat. Boleh zakat fitrah dibagi kepada budak? Boleh. Budaknya ada kan? Masalah budaknya enggak ada. Hukumnya berkumur-kumur lama di bulan puasa. Oh jangan lama-lama makruh. Kalau termasuk jadi kalau masuk haram. Berkumur wajar seperti berkumur wudu. Lama-lama 1 jam, push keluarin tinggal setengahnya. Bagaimana cara bersedekah dengan cara tidak sombong dan tidak pamer harta? Diam-diam, jangan orang yang tahu. Ya sedekah saja. Ya. Kalau istihadah sholatnya ikut jamaah atau sendirian? Ikut jamaah. Provinsi mana yang aman dari corona? Gak tahu. Seorang budak boleh terima zakat? Boleh. Bagaimana menasihati orang yang sampai ia paham? Karena biasanya jika tidak nasihati selalu pura-pura lupa atau melawan. Ya, laporlah kepada yang lebih kalau dia tidak mau dengar nasihat. Tapi caranya juga jangan menggurui kalau kalian sama santri. Bagaimana status kita sebagai santri? Hukumnya berdakwah. Bagaimana hukumnya berdakwah sebagai santri dan bagaimana berdakwah kepada guru apabila guru itu salah? Ya kalau kepada guru cara menasihatinya bukan dengan buku tahu nggak begini-begini. Nah, caranya bertanya dengan bertanya. Misalnya apa yang dilanggar? Bajunya ketat sebagai guru datang. Pernah kita dulu dari luar datang guru ketat baju. Nah, udah bertanya bu guru hukum pakai jilbab apa? Ayatnya apa? Apakah saat kita sholat syuruk kita nggak boleh batal wudu? Kalau kita masih di masjid kita boleh, silakan. Kalau sudah keluar jangan. Kita di masjid ini, ya di masjid karena setiap hari Jumat kita sholat Jumat. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pemberitahuan bahwa semenjak corona santri tidak pernah meninggalkan sholat Jumat. Walaupun di luar banyak yang sudah tidak sholat Jumat. Jadi insya Allah nanti pengalaman berharga ini, ya wasilah amal soleh ini, mungkin zaman kalian, nanti seumur kalian orang-orang lain, usaha lain, mereka berpengalaman pernah meninggalkan sholat Jumat karena corona, kalian tidak pernah, insya Allah. Bahkan selalu 5 waktu berjamaah. Jadi jangan mengeluh. Kalian nggak ngerasain aja. Coba kalau kalian sudah tidak berjamaah selama 2 bulan. Orang yang hatinya dekat kepada Allah, yang hatinya terpaut bermasjid, tersiksa betul itu kalau tidak bisa sholat di masjid dan berjamaah. Nah kalian selalu dapat berjamaah, tapi ada saja cari-cari cara biar terlambat. Ya, kadang-kadang sholat Jumat udah azan baru dari masuk. Dosa orang yang tidak berzakat seperti apa? Sudah kan? Sudah jelaskan itu. Ya belum di sidang saja sudah diinjak-injak oleh ontanya, diinjak-injak oleh kambingnya, oleh kuku-kukunya, tanduk-tanduknya. Baru setelah itu disidang dengan para penerima zakat. Apakah dia neraka atau surga tergantung dengan penerima zakat nanti. Apakah seorang yang mualaf dan miskin dapat zakat 2 kali lipat? Ya, zakat itu bisa 2 muzaki kan? Zakat fitrah misalnya 1 orang 2,5 kilo. Bisa diberikan 5 kilo pada 1 orang. Jadi sebagai bisa 10 kilo bisa. Asal harta zakat banyak, nerimanya sedikit, maka yang diterima banyak. Tapi kalau harta banyak sedikit, harta zakat sedikit, yang terima banyak, maka dapat sedikit. Ya tergantung dengan jumlah muzaki dengan harta zakatnya setara atau tidak. Ya. Dari Abinya Nasya. Abinya Nasya. Sudah berapa juz Nas? 20. Putaran kedua. 20 juz putaran kedua. Ustaz, saya masuk kerja jam 7 pagi. Apakah boleh sholat duha jam setengah 7? Sholat duha setengah 7 udah masuk itu udah masuk. Karena syuruk itu jam 5.52. Nah biasanya duha itu sekitar 10 menit setelahnya.
Ya, masuk sudah. Dari Marlinda, tantenya Haura dan Mazaya. Dari tantenya Haura Mazaya, tante namanya Tante Marlinda. Silakan Tan. Salah. Tante. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah saya di bulan Ramadan ini berniat untuk menghatamkan Al-Quran buat almarhum bapak saya? Bolehkah saya berniat? Berniat boleh. Jadi gini, khatamkan baca Al-Quran ya untuk kita sendiri. Doakan kepada Allah wasilah amal soleh ini mengalir pahalanya untuk orang tua ya. Orang tua ya. Orang tua yang meninggal. Jadi bacaan Quran itu amal soleh. Amal soleh baca Quran itu doakan lagi sebagai wasilah untuk ayah yang sudah meninggal. Dari mana dalilnya? Dalil 3 orang yang terkurung di gua. Mereka berdoa dengan wasilah amal soleh. Jadi baca Quran itu amal soleh, wasilah amal soleh itu doakan orang tua. Yang keduanya, Pak Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana keadaan para penduduk surga? Apakah bisa bertemu dengan para keluarganya seperti saat di dunia? Apakah ada amalan-amalan atau bacaannya Pak? Apakah penduduk surga akan ketemu dengan keluarga di dunia? Akan ketemu. Bahkan bukan dengan keluarga pun ketemu. Walaupun yang sebagian ke neraka, sebagian ke surga. Tapi pada prinsipnya keluarga-keluarga itu saling membantu untuk ke surga. Ya. Bahkan dikatakan dalam Al-Qur'an, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Siapa yang terima kitab dari kanan, hisabnya mudah. وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ, dan dia akan bertolak bersama keluarganya ke tempat yang senang, yaitu surga. Jadi kenapa dia? Karena di dunia dia bersusah payah, dia beribadah maksimal dengan keluarga, masuk surga bersama keluarganya. Ada. Tapi ada yang terpisah dengan keluarganya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, menjauh berlari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, menjauh dari ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, menjauh dari sahabat dan anak-anaknya. Kenapa? Karena di dunia mereka nafsi-nafsi, anak nggak perlu ibu, ibu nggak perlu anak, pokoknya anak taat sendiri, ibu taat sendiri. Nah ini yang akan menjauh di akhirat. Takut apa? Kalau si ayah taat, takut dituntut oleh anaknya, maka dia menjauh. Kalau si anak yang taat, takut dituntut oleh ibunya, oleh ayahnya, karena takut dituntut nanti jadi masuk surga, maka saling menjauh. Nah tergantung di dunianya. Makanya di dunia jangan taat sendiri. Bahagia itu kalau semua taat, ya enggak? Ayah taat, ibu soleha, anak soleh-soleha, maka ke surga itu keluarga. Ibu soleha, anak soleh-soleha, ayahnya preman, bisa jadi neraka. Ayah soleh, anak soleh-soleha, ibunya maksiat, nah, ini juga bisa. Makanya ku anfusakum wa ahlikum, jagalah dirimu dan keluarga. Jangan dirimu doang, keluarga juga. Makanya jangan biarkan ibu-ibu lagi tahajud, anak-anaknya tawuran. Apa kebahagiaan bagi seorang mukmin? Ya kebahagiaan ketemu Allah di surga. Ya, liqa'a wajhi rabbina, berjumpa wajah Allah, itulah kebahagiaan paling tinggi setelah di surga Firdaus berjumpa Rasul. Kenapa bunyi-bunyi? Doa ingin zakat, dia ingin zakat sama orang miskin, tapi hartanya diambil orang. Apakah dia dapat pahala? Iya. Dia mau ke masjid, bawa zakat, tiba-tiba dirampok orang tengah jalan. Dah dapat niatnya, kan ada niat kan? Dia dapat pahala zakat, walaupun harta tak jadi zakatkan karena dirampok di tengah jalan misalnya. Ya niatnya sudah jadi. Apakah anak yatim yang ibunya sudah menikah masih dikatakan yatim? Ya enggak lagi lah. Kalau begitu saya yatim piatu dong. Karena yatim itu hanya sendiri dalam kesendiriannya.
Tapi kalau dia masih kecil yatim. Tapi kalau sudah balik tidak yatim lagi. Dari Uminya Nasya. Uminya Nasya. Ustaz, jika masih punya hutang cicilan yang masih banyak, apakah zakat malnya juga tetap harus dibayarkan? Uang cicilan apa? Sebenarnya cicilan itu kalau halal maka itu hutang, lunasi dulu. Ya. Lunasi cicilannya baru berzakat. Tapi kalau cicilannya itu riba, nggak ada cara lain kecuali cari cara apapun supaya lunas, dengan jual aset, dengan jual apa. Tak boleh berlama dalam riba, karena riba itu sebenarnya orang yang mengumumkan perang kepada Allah dan perang kepada Rasulullah. Ya. Kalau ada khilafiyah dalam satu perkara, kan pasti ada yang salah, ada yang benar. Terus yang salah itu apakah nantinya akan dihisab, mendapat dosa? Tidak. Kalau khilafiyah itu ulama mujtahid, maka yang salah tetap dapat 1 pahala, yang benar dapat 2 pahala. Kalau dia ngarang-ngarang khilafiyah tapi ngarang-ngarang, itu dosa, nggak ada ilmu. Kalau khilafiyahnya antara ulama mujtahid, kalau ijtihadnya betul dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala. Ya, enak itu orang pintar ya. Kan yang berijtihad orang pintar, ulama. Ulama yang sudah punya kapasitas syarat-syarat mujtahid, lalu dia berijtihad dan salah, tetap dapat pahala 1. Orang bodoh berijtihad dapat dosa banyak. Pertama dosa ijtihadnya, yang kedua dosa dia mengamalkannya, yang ketiga dosa orang-orang yang ikut dia. Makanya beruntunglah orang yang cerdas. Nggak sama antara orang yang tahu dengan yang tidak tahu. Masih dimuliakan orang yang tahu walaupun sama-sama berbuat salah. Bagaimana kita berzakat kepada orang yang sudah mampu? Ya jangan. Nggak boleh orang mampu itu berzakat. Orang kaya dizakatin. Nyogok namanya itu, dia dikasih lebih banyak. Ya, jangan. Ada orang punya harta yang halal dan harta bekas curian, lalu dia bayar zakat dengan harta yang halal. Apakah harta bekas curiannya menjadi suci? Ya enggak. Jadi zakat itu harta yang halal dikeluarkan haknya. Kalau harta itu haram tidak boleh zakatin. Tadi saya sebut tabungan. Berapa? 72 juta pokoknya. Itulah yang dizakatkan dari 72. Adapun bunga-bunganya haram. Sudah riba itu. Tak boleh dizakatkan. Kalaupun dia keluarkan harta riba tak ada faedahnya. Tidak akan menghasilkan pahala sedikit pun harta riba yang disedekahkan. Hati-hati, riba itu tak ada faedahnya. Walaupun 300 juta, 500 juta harta riba tidak ada pahalanya, karena yamhaqullahu riba, Allah musnahkan riba itu. Apa maksudnya? Musnahkan faedahnya di sisi Allah. Walaupun di sisi manusia ada manfaat, tapi nggak ada artinya harta riba di hadapan Allah. Ya, apalagi harta curian. Harta riba itu kan di bank dikasih orang, nggak kita minta, itu aja haram, apalagi curian. Koruptor. Sekarang dapat informasi ada dana untuk orang-orang yang susah karena corona itu dikorupsi oleh pejabat yang tidak bertanggung jawab. Ini terlaluan. Apa asal usul ayat sejadah? Apakah dari Nabi atau dari Jibril? Lah, asal usul ayat sejadah Allah turunkan ayat dari Allah. Kalau tahu asal usul dari mana? Sahih tidak? Kalau kita tanya asal usul itu melihat sanad ya, ilmu hadis. Nah kalau Al-Quran bukan hanya sejadah, seluruh Al-Quran itu sanadnya jelas, perawinya jelas, mutqin, thiqatun, sodukun, adilun. Siapa perawinya? Nabi Muhammad SAW. Sanadnya kepada siapa? Kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril Al-Amin, sangat terpercaya. Dari sana sumbernya Allah Ta'ala. Nggak perlu ditanya asal usulnya. Namanya Al-Quran mutawatir dan pasti benarnya. Ya. Jadi kalau tanya gimana asal usulnya, jelas sahihnya, sangat mutawatir dan semua perawinya itu Nabi, malaikat Jibril perawinya. Muntahar ruwatnya itu, ujung perawi itu malaikat Jibril. Bukan hanya ayat saja, semua ayat. Apa maksudnya? La yasturul illa abdan. Apa? La yasturullahu abdan fid dunya illa satarahu yaumil. Pak, seseorang yang menutupi ya aib saudaranya di dunia, pasti Allah tutupi aibnya di akhirat. Siapa yang menutupi aib saudara di dunia,
maka Allah akan bebaskan dia di hari kiamat. Jangan buka aib orang. Ya, jangan bongkar aib orang. Maksudnya aib itu bukan dosa. Sesuatu yang nggak dosa tapi nggak enak. Ya, misalnya ada teman kita bisulan. Diam aja, nggak usah cerita sama orang lain. Kalian diam, rahasiakan, maka sampai mati nggak usah cerita, maka Allah akan lepaskan kalian dari azab. Ya, enggak? Kita berbuat baik kepada saudara, kita dibebaskan dari azab. Misalnya laki-laki nih, temannya pernah, ya kalau orang tahu malu, ada upilnya segede kuku di sini. Kalau ketahuan kan malu ya, dosa nggak? Nggak dosa kan? Jangan cerita kepada orang lain. Beritahu dia, begini. Lalu dia tidak pernah ceritakan itu sampai kiamat kepada orang lain, maka Allah lepaskan dia dari azab. Tutup aib saudaramu. Atau teman kita ada bisulan, dia malu kalau ketahuan orang lain. Nah, kalian diem aja, jangan bilang pengumuman, teman kita tuh bisulan. Nah, jangan, tidak boleh. Tutup aib saudara kita. Atau seorang yang memandikan jenazah, lalu dia dapati ketika sedang mandi itu ternyata kulitnya ada yang belang. Kau diam, jangan ceritakan, diam, dosa, jangan itu dosa. Diam sampai mati nggak ceritakan, maka Allah tutup aib kita di yaumil akhir. Semua dosa kita dianggap tidak dosa, masuk surga. Tutup aib saudaramu di dunia, Allah tutup kesalahanmu di akhirat. Ya. Jadi kalau teman kita ada cacatnya yang malu kalau ketahuan, jangan sebarkan ke orang lain. Ya. Siapapun, apalagi kalau nanti kalian menikah, suami istri, kan waktu ketemuan nggak ketahuan. Pas sudah nikah ketahuan, nah, jangan cerita sama siapapun sampai mati. Ya. Jangan ada ibu yang suka ngerumpi di tempat tukang sayur. Suamiku itu ternyata setelah menikah, waduh, kalau tentunya berat. Jangan sebut, apalagi suami. Orang lain jangan boleh, apalagi suami. Jaga aib, jaga kehormatan istri, kehormatan suami. Jangan. Kalau dengan teman begitulah, jangan. Ya, jangan. Kalau mau kasih nasihat. Kalau itu aib, sampaikan langsung ke dianya biar dia berubah. Jangan disebarkan ke orang lain. Tutup aib saudaramu, Allah bebaskan kamu dari siksa neraka. Demikianlah yang sampaikan hari ini. Mudah-mudahan faedah. Besok kita sambung lagi. Ya, memang kita ini saingannya banyak ya. Pas jam segini, saingan kita Ustaz Somad. Ya, saingan kita untuk jemaah Bili-Bili channel itu banyak. Ya, usaha hebat semua. Ya, tapi di TV. Ya, makanya kalau kita mengharap dari rumah-rumah rame, insya Allah ada. Ya, mungkin aja yang ada dengerin kita sambil nyantel TV juga kan? Ada juga. Nah, kalaupun tidak ada yang, tapi sekarang menaik gitu yang nonton itu sampai 136 ya kemarin. Pernah 900. Ya, tapi 900 awal-awal sebelum puasa. Oh, belum banyak ceramah-ceramah habis asar. Sekarang orang pada di rumah semua, maka idolanya TV. Alhamdulillah, siaran TV banyak menuntut ilmunya. Kalau TV One itu banyak sekali itu, ceramah agamanya banyak dari subuh sampai sore. Selain itu berita nggak ada dangdutan, nggak ada. Alhamdulillah. Ya, lain dengan TV ikan itu. Kalau ikan apa? Ikan aluminium. Nah, kalau TV ikan aluminium itu banyak dangdut itu. Ada TV ikan aluminium. Tahu TV ikan aluminium. Nah, sudah jangan sebut nama. Demikianlah anak sekalian, Bapak Ibu di rumah. Ya, semoga kita semua selalu dibimbing oleh Allah SWT. Tetaplah sabar dan istiqomah. Ya, tetaplah di pesantren dengan senang. Karena faktanya yang sudah pulang, mereka tidak senang lagi mau ke pesantren, nggak bisa. Ngintip aja dari luar itu, ngintip. Aduh, anak pesantren. Ya. Insyaallah kita saling menjaga di pesantren dan tidak ada yang melanggar. Hati-hati, banyak asrama-asrama yang santrinya melanggar kena corona. Tidak ikutin aturan kena corona. Di asrama sekolah pendeta puluhan orang kena corona di Petamburan. Ada beberapa pesantren juga. Tapi luar biasa di India 400 apa jemaah tabligh yang kena corona. Semuanya sembuh dalam waktu 7 hari. Semuanya sembuh dalam waktu 7 hari. Tadinya orang-orang India
menyebarkan isu bahwa umat Islam di tabligh yang menyebarkan corona di India. Mereka semua ingin melukai, bahkan ingin membantainya. Tahu-tahu yang kena corona semua itu sembuh semua sekarang. Malah sekarang orang-orang India meminta plasma darah dari jemaah tabligh yang sembuh itu. Donorkan plasma darah supaya jadi vaksin penawar bagi yang kena corona. Nah sekarang mereka dengan ikhlas mendonorkan plasma kayak donor darah. Jadi darahnya itu bagus-bagus, bersih-bersih. Orang nggak ngerokok, ya nggak minum, nggak makan babi, makan halal terus, banyak puasanya, banyak baca Qur'annya. Sekarang dibutuhkan plasma darahnya itu. Jadi donor darah, dipisahin mana darah plasma ini. Itu bagus-bagus semua. Di India malah mereka sekarang dielu-elukan supaya bisa memberi solusi atas corona di situ. Nah ini bukti sudah kena corona, ratusan orang sembuh semua karena rajin baca Al-Quran, ibadah, sholat tarawih, ya, berhusnuzon kepada Allah, semuanya sembuh, bukan yang meninggal. Ya, karena berhusnuzon kepada Allah, ibadah. Dan sekarang di India mereka jadi idola, ditunggu oleh orang India supaya mereka tetap di India, jangan pulang dulu. Yang dari Indonesia jangan pulang dulu, bantulah dulu di sini. Jadi damai kan, alhamdulillah. Orang Hindu dengan Islam jadi damai. Karena kalau umat Islam ini lagi banyak manfaatnya, damai. Cuma kalau mereka yang di atas, wah, tahu lah di Rohingya, itu. Memang umat Islam itu Islam menyelamatkan. Aslama menyelamatkan, orangnya muslim, orang yang menyelamatkan. Allah yang membuat orang Islam ini mendamaikan dan menyelamatkan dunia ini. Maka dunia ini akan damai dan tentram kalau dipimpin orang Islam. Amin ya Rabbal alamin. Selesai corona, mudah-mudahan kepemimpinan dunia di tangan umat Islam sehingga damailah dunia ini, tidak ada peperangan, tidak ada pembantaian lagi. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.